जलियांवाला बाग यह नाम सुनद्या ही साडे जहन विच उस खूनी साके की याद ताज़ा हो जाती है जो कि फिरंगी सरकार ने 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ विसाखी वाले दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग विच कतलेआम कीता सी। अक्सर किताबां जां फिल्मां विच इस कतलेआम बारे पढ़न अते वेखण नूं मिलदा है, पर इस कतलेआम के पिछोकड़ बारे कोई खास जानकारी नहीं दित्ती जांदी जां फिर इउं आख लिया जावे कि इस उत्ते पर्दा पाउण दी कोशिश कीती जांदी है। पर अज असीं तुहानूं इस कतलेआम के पिछोकड़ तो वाकफ करवावांगे। गल करन जा रहे हैं 10 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ हुई हिंसा के शिकार हुए पीड़ितां दी। जलियांवाले बाग के साके नूं 100 साल तो वध दा समा हो चलिया है, पर अजे भी इसकी याद लोकां दे मनां विच ताज़ा है। यह साका अमृतसर ते वापरिया ते कई लिखारियां ने इस नूं अमृतसर दा कतलेआम कहा। दिल्ली ने इस साके बारे राष्ट्रवादी व्याख्या दी। लंडन ने जनरल डायर नूं सेवियर ऑफ ब्रिटिशर्स कहा। चाहण वालियां ने डायर सहायता कोष बना के कई पाउंड जनरल डायर नूं भेंट कीते सन। इस साके की एक अंदरली कहानी भी है जो कि दिल्ली या लंडन के पक्ष विच नहीं। यह कहानी अमृतसर गुरु के नगरी के पक्ष विच है। अज असीं निरपक्ष होकर इस साके का मुलांकन करांगे। 19 फरवरी 1919 ਨੂੰ अमृतसर के वंदे मातरम हाल विच रॉलेट एक्ट के खिलाफ लाला कन्हैया लाल की प्रधानगी हेठ आने वाले समय के संकेत उदों मिले जदों एक शख्स ने कहा कि मेरे इंग्लैंड रहंदे मित्र मेरी इस गल उत्ते उक्का इतबार नहीं करते कि 2 लाख अंग्रेज 30 करोड़ हिंदुस्तानियों नूं नत्थी फिरदे हन। ਉਹ ਤਾਂ हस के सगों ये आखते हैं कि इन्ने अंग्रेज़ों नूं जे हिंदुस्तानी दो चपेड़ा भी मारन तां कट देण। नफरत इन्नी वध रही सी कि अमृतसर के रिक्शा वाले गोरियां सवारियां नूं चुकण तो गुरेज कर रहे सन। राष्ट्रवादियों की गोरियां प्रति नफरत घट गिणती प्रति नफरत के वांग सी। बस फर्क यह सी कि गोरे राज कर रहे सी, इस कारण बचते आ रहे सी। रॉलेट एक्ट बारे एक्ट 18 मार्च 1919 ਨੂੰ पास किया गया। इस एक्ट मुताबक किसी भी बागी की तलाशी बिना वारंट तो ली जा सकती सी। बिना किसी कोर्ट ट्रायल तो 2 साल तक थाने विच बंद रखा जा सकता सी। रॉलेट केसां लई स्पैशल कोर्ट सी। बहुत घट गिनती विच लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे सन। आम जनजीवन इस तो परे सी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका तो मुड़े गांधी राजनीतिक जमीन लई जद्दोजहद कर रहे सन। उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करने लई लोकां नूं अपने नाल जोड़न लई कई तरह की अफवाह इस एक्ट नाल जोड़ दी। मसलन विआह तो पहला लाड़ा लाड़ी की मैडिकल जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी और फिर विआह करने की आग्या मिलेगी। माता पिता नूं विआह उत्ते कीते खर्च की रकम टैक्स वजों सरकार नूं देनी पवेगी। किसी भी अंतिम संस्कार दौरान 4 तो वध लोग शामिल नहीं हो सकते। हर बच्चे के जन्म उत्ते टैक्स लागू होगा। किसी भी समय ते किसी भी थां 4 तो वधेरे व्यक्ति साथ नहीं बैठ सकणगे। इन्हां अफवाहां कारण आम लोग भड़क गए। बरतानवी सरकार ने एक्ट की सफाई देने लई 75 मिलियन परचे छपवा के वंडे, पर कोई फर्क ना पिया। गांधी ने इन्हां अफवाहां बारे कोई बयान जारी ना किया। एक्ट का रौला गांधी नूं सब तो वध रास आया। एल्फ्रेड ड्रैपर ने दी अमृतसर मैसकेयर विच लिखा कि इस रौले ने गांधी नूं मामूली राजनेता तो रातों रात राष्ट्रीय पद्धर का आगू बना दिता सी। पंजाब विच अमृतसर सारियां घटनावां का केंद्र बिंदु सी। असल विच अमृतसर पंजाब की प्रशासकी राजधानी सी। खालसा राज दौरान महाराजा रणजीत सिंह की इस शहर उत्ते सवली नज़र रही। उन्होंने इत्थे विदेशी मेहमानां नाल मुलाकातां कीतियां। महाराजा ने हरमंदर साहिब उत्ते संगमरमर लगवाया ते सोने के पत्रे चाढ़े, रामबाग बनवाया, किले अते महल बनवाए। इन्हां विचों ही एक किला गोबिंदगढ़ सी जो अगे चल के अंग्रेज़ों का राखा बनना सी। रास बिहारे वर्गे गदरियां नूं शहर ने अपनी गोद विच पनाह दित्ती सी। कैंब्रिज यूनीवर्सिटी विच पंडित नेहरू के जमाती रहे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अते उन्हां दे हम उमर डॉक्टर सतपाल ने गांधी नूं 30 मार्च नूं दित्ते हड़ताल के सद्दे के समर्थन विच 23 मार्च अते 29 मार्च नूं 2 मीटिंगां कीतियां। अमृतसर विच हड़ताल की कामयाबी लई सत्याग्रह सभा भी चुनी गई। डॉक्टर किचलू नूं सभा का प्रधान, मोहम्मद बशीर नूं सैकटरी, कोटूमाल कपा वेलण वाली मिल का मालक लाला नारायण दास, रूपचंद पुरी व्यापारी, लाला दीवान चंद कपड़ा व्यापारी, महाशा रतन चंद उर्फ रत्ते आरतिया अते चौधरी बग्गा शामिल सन। सिख कौम गांधी के इस सत्याग्रह में दिलचस्पी नहीं सी दिखा रही। 29 मार्च को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट राही डॉक्टर सतपाल के जनतक जलसियां में रोक ला दी गई अते अजिहे हुक्म डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू लई भी जारी किए गए। हड़ताल की तरीक गांधी ने 6 अप्रैल कर दी, पर टुकवें समय उत्ते यह संदेश अमृतसर नहीं पहुंचा अते 30 तरीक नूं ही हड़ताल हुई। दिल्ली में फायरिंग भी हुई। इस दिन जलियांवाले जलसे में 45,000 लोग शामिल हुए। इसकी प्रधानगी डॉक्टर किचलू ने की।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਰਵਿਨ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਟਚਿਸਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਮਦੋਟ ਕਲੱਬ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਪਿੱਚ ਪੱਟ ਸੁੱਟੀ, ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈਲ ਇਰਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੜਪ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਰ ਘੰਟਾਘਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਰੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਦੱਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿੰਗ ਵੀ ਦੂਜੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਰਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਚਲੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈਨਰੀ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਹੌਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਸਮਿਥ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਰਨਲ ਸਮਿਥ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅਗਲੇਰੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਰਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬਰਮੰਡ ਕੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਨਰਲ ਬੇਨਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਇਰਵਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਡਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਇਰਵਿੰਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਮੈਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਮਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੈਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਤੋਂ 2 ਮੀਲ ਤੇ ਬਣੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 75 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਬਚਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ यूरोपीयन अधिकारी मिस्टर मार्शल की अगवाई हेठ पुलिस लाइन के अधिकारियों की राखी लई तैनात किया। डिप्टी कमिश्नर ने कुछ आला अफसरां नाल सूचना सांझी करदिआं दस्सिआ उस ओर अजिहा यकीन करन दे कारण हैं कि शहरी भीड़ का हजूम जिला अदालत ते होर संस्थावां ते कब्जा करन दी नीयत नाल धावा कर सकदा है। इसलिए यह यकीनी बनाया जाए कि इकट्ठे 5 तो वध बंदियां नूं रेलवे लाइन ना लंघन दित्ती जाए। 3 यूरोपीयन जजां ने हुक्म जारी किए कि हर किस्म की भीड़ नूं जे संभव होवे तां शांतमई नहीं फिर फौजी जोर नाल रोकिया जाए। अटर्नल डिफेंस स्कीम अधीन आधारित हुक्म जारी किए गए। प्रशासनिक अधिकारियों के परिवार किला गोबिंदगढ़ विच होण कारण कैप्टन मैसी नूं खुद सुरक्षा वेखण दे हुक्म दिते गए। कैप्टन मैसी नूं गन्स पोजीशन विच रखण अते एक मशीन गन भी तैयार करन दे हुक्म दिते गए। जे कोई हमला करन लई किला गोबिंदगढ़ वल वधे जां रेलवे स्टेशन वल वधे तां फौज फायर खोल देवे। 5 अप्रैल नूं कैप्टन FC बिग्स वल्लों 59 सिख रैजीमेंट के 20 जवानों का पहरा रेलवे स्टेशन ते लाया गया। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा लई खास ख्याल इस करके रखा गया तां जो अमृतसर का बाकी पंजाब नाल संपर्क कायम रखा जा सके। हालात हथों निकल जाने की सूरत में यूरोपीयन नूं शहर विचों सुरक्षित बाहर कढ़िया जा सके। उन्होंने लग्या सी हालात खराब नहीं होणगे। सिट्टे वजों 9 की रात किसी भी यूरोपीयन नूं किले विच लियाउणा जरूरी ना समझा गया। गोरियां नूं शहर विच आम वांग ना निकलण लई सोचिया तां गया पर दस्सिया ना गया। पंजाब सरकार ने डिप्टी कमिश्नर अमृतसर की मंग नूं गंभीरता नाल ना लिया। यह समझा गया कि यह जनरल डिमांड की गई है। शहर के बाकी हालातों बारे कोई अंदाजा ना लगाया गया। सीनियर अधिकारी इस सच्चाई तो भली भांत जाणू सन कि उन्हां कोल पुलिस ते फौज नाकाफी है। अमृतसर विच उस दिन सोमरसेट लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी गैरीसन आर्टलरी नंबर 12 एमुनेशन कॉलम के कुछ जवान मौजूद सन। 10 तरीक नूं सवेरे कुछ फेरबदल करदिआं कैप्टन मैसी ने रॉयल आर्टलरी एमुनेशन के 50 जवान रामबाग लई रिजर्व रखे। जलंधर तो आए 59 रैजीमेंट के 20 जवानों तो इलावा कुछ 180 जवान बाकी बचते सन, जिन्हां दे मोढियां ते 1.5 लाख की आबादी वाले शहर नूं संभालण की जिम्मेवारी सी। अमृतसर गैरीसन आर्टलरी के कमांडर के किए गए इंतजामों का मुआयना कर अपनी तसल्ली प्रगट की गई। उन्होंने DC नाल मिलण का सुनेहा मिलिया सी, जिस विच सवेरे मिलण की ताकीद सी। जदों किचलू मिलण लई निकलण लगे तां अचानक हंसराज आ मिले। 4 दिन पहला ही हंसराज ने क्रिकेट मैच रद्द करवाया सी। पिछलियां 2 हड़तालों दौरान हंसराज का सरगर्म रोल सी। किचलू हंसराज नूं देख के हैरान ना होए। हंसराज नूं सूबा कमेटी का जॉइंट सैकटरी बनाया गया सी। हंसराज का राजनीति वल होया झुका अचनचेत होया लगदा सी। उसनूं मां दी कमाई ते पलण वाला निकम्मा शख्स गिणिया जांदा सी। हंसराज ने लोकल स्कूल तो 10वीं की हुई सी। उसनूं एक बार नॉर्थ वैस्ट रेलवे की टिकट कलैक्टर की नौकरी तो ते एक बार यूनीयन क्लब की नौकरी तो चोरी के इल्जामां कारण कढ़िया जा चुकिया सी। डॉक्टर किचलू नूं हंसराज नाल चलण विच कोई परेशानी ना हुई। हंसराज छाल मार के टांगे विच बैठ गया। कुछ अजिहे भी लोग सन जो खुल के शंका जाहिर करते सन। हंसराज ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का मन बनाया सी ते इंटरव्यू तो बाद उसनूं वेटिंग लिस्ट विच रखिया होया सी। डॉक्टर सतपाल नूं हंसराज की संगत पसंद नहीं सी। डॉक्टर सतपाल भी कुछ दोस्तों नाल DC नूं मिलण लई पहुंचिया। डॉक्टर सतपाल कट्टर हिंदू आर्या समाज का मैंबर होने के नाल कई हिंदू जथेबंदियों का मैंबर भी सी। तकरीबन 10 बजे दोवें डॉक्टर डिप्टी कमिश्नर नूं मिलण लई पहुंच गए। उन्होंने पता लग गया कि यह सिर्फ मीटिंग नहीं कुछ होर भी है। मिस्टर रीहल के नाल पुलिस के कुछ जवान शिकारियां वालियां वर्दियां पाई खड़े सन। बिना किसी रसम सिद्धे उन्होंने मुद्दे उत्ते आउंदियां उन्होंने कहा कि तुहाडा दोवां दा शहर विच रहना लोकां दी सुरक्षा लई ठीक नहीं, इसलिए तुहानूं अनदसी थां उत्ते डिपोर्ट किया जाता है। जदों डॉक्टर विरोध करन लगे तां पता लग्या कि यह हुक्म लैफ्टिनेंट गवर्नर वालों खुद आए सन। सत्यपाल ने 2 चिट्ठियां लिखियां। एक अपने पिता नूं कहा, मेरे बारे चिंता करने की लोड़ नहीं, किसी अनदेसी थां ते भेजिया जा रहा है, मैं उत्थों भी लिखता रहांगा। अपना दिमाग शांत रखियो ते दुखी ना होयो। मैं बहुत खुश हाँ। दोवां नूं छेती रवाना कर दिता गया। सुनेहे वाले दोवें कागज़ हंसराज नूं फड़ा दिते गए। जदों घरे पुछया गया तो हंसराज ने कहा कि डॉक्टर किचलू जदों डॉक्टर इरविंग के घर बैठे सन तो उन्होंने मैनूं दस्सिया जे सानूं रिपोर्ट किया गया तो लोग बदला जरूर लैणगे ते यही गल डॉक्टर सतपाल ने भी कही सी। डॉक्टर सतपाल का पिता बड़ा हैरान होया कि मेरे पुत्र वालों मैनूं भेजी चिट्ठी विच बदला लैण वर्गी कोई गल नहीं लिखी। साके तो बाद DIS ऑर्डर इंक्वायरी की जांच दौरान दोवां डॉक्टरां ने हंसराज नाल अजिही कोई भी गल होण तो इनकार किया।
ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਛੇਤੀ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਰਵਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਐਟਕਿਸਨ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਖਬਰ ਇਰਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੀੜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਲਗੇਟ, ਹਾਥੀ ਗੇਟ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੇਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਜੂਮ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਸਟਰ ਪਲੋਮਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਵੀਐਨ ਦੱਤ ਭੀੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਹਜੂਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਨ। ਭੀੜ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਥਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੀੜ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਮੈਸੀ ਰਾਮਬਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜਿਆ। ਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਝੜਪ ਵਧਣ ਤੇ ਕੂਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਲੋਮਰ ਵੀ 24 ਪੈਦਲ ਤੇ 7 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ। 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਪਲੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ 15-20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 2 ਹੀ ਰਾਹ ਸਨ, ਫੁੱਟ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਕੈਰੇਜ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਹਾਲ ਬ੍ਰਿਜ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। CID ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੈਨਰੀ ਸਮਿਥ ਦੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਬਿਨਸਨ ਕੋਲ ਭੀੜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਬੈਨਰਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਭੀੜ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਸਕੇਅਰ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀੜ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੀਵਰਟ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਭੀੜ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ। ਹੰਸਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਲਾਇੰਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ JM ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿਜੋਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰਟਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਨ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਈਸਟਨ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੀੜ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਚਪੜਾਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਜਨਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 600 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮਿਸ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਿਸ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਪਈ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂਚਾ ਕੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟਾਂ, ਘਸੁੰਨਾਂ, ਡੰਡਿਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਂਗ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਈ। ਭੀੜ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰਜੈਂਟ ਰੌਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਡਿਪੋ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੀਤ ਮੰਡੀ ਤੇ ਢਾਲ ਬਸਤੀ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਛੇਹਰਟਾ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਲੁੱਟਖੋ ਮਾਰ-ਤਾੜ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੱਥੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈਨਰੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਮਿਥ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ। ਗੁਰਖਾ ਰਾਈਫਲ ਦੇ 50 ਜਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਜੀਪੀ ਕ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਰਵਿੰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸਟਰ AJW ਤੇ DIG ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਮੇਜਰ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਜਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 175 ਬਲੋਚ ਸਨ। ਮੇਜਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ਮੇਜਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਲੋਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ JW ਥਾਮਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਚੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਫੌਜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਿਸਟਰ AJW ਕਿਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਲਾਚਾਰਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੋਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
शाम 6 ਵਜੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਲਫਰੈਡ ਰੈਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਕਬੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਿਥ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਨੇ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ देयर इज़ ए बिग शो कमिंग, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਬਰਾਂਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਜਾਵੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਬੋਸਟਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਲ ਇਰਵਿੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਰੀਹਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਰਵਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ 474 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ 710 ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਗੈਰੀਸਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੋਮਰਸੈਟ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ 184, 12th ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲਮ ਦੇ 41, ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ 277, ਰਾਇਲ ਸਸੈਕਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 200 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ 130 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ 12, 124 ਬਲੌਜ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 181, 25 ਲੰਡਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 107, ਨਾਰਥ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ 101, 151 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ 130 ਤੇ 54 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21। ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਡਾਇਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 12 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਮਬਾਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਵੇਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਗਈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਆਪ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਤਾੜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਖਿੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੇਜਰ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਬੱਗਾ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ 12 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮਬਾਗ ਲੈ ਗਏ। ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਰਾ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਮੈਕੈਲਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀੜ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂ? ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ
कार्रवाई ना करने का यकीन दिवाए तो वह हड़ताल का सद्दा रद्द करने लई भी सहमत सन। बशीर मुहम्मद ने जोर दिता कि किसी भी सूरत विच हड़ताल ना की जाए। यकीनन सरकार अजिहा कोई भरोसा नहीं देगी, जुर्म की मुआफ़ी नहीं हो सकती। इस तो बाद हंसराज ने शाम को हिंदू सभा सीनियर सैकेंडरी स्कूल अमृतसर में मीटिंग बुलाई। हंसराज का कहना सी कि गोरी सरकार ने साडे लीडर जेल में बंद कर दिते हैं, हुण साडा फर्ज बनता है कि असीं आप लीडर बनीए। हुण कल जलसा जलियांवाला बाग में होवेगा, उत्थे डॉक्टर किचलू ते सत्यापाल दीआं चिट्ठियां पढ़ के सुनाईआं जाणगीआं। पड़ताल मगरों सामने आया कि असल में लाला कन्हैया लाल जलियांवाला बाग का जलसा बुलाउण या प्रधानगी करने वाले कोई हामी नहीं सी भरी। यह सब हंसराज का कीता कराया सी। उसने मीटिंग में वलंटियरां के नामां की मांग की तां जो पुलिस वालों गिरफ्तार किए लोगों के नामां की सूची बनाई जाए और जलसे में उन्हां की रिहाई की मांग की जा सके। इस दिन अमृतसर लई टैलीग्राफ दीआं तारां कट दित्तियां गईयां। खासा तो अमृतसर की रेलवे पटड़ी भी तोड़ दी गई। जनरल डायर नूं अमृतसर विच हो रही हलचल बारे जानकारी दी गई। दावा किया गया कि लोगों का झुंड वड्डी लुटमार की तैयारी लई फिर रहा है। कुछ लोगों को लुटन वास्ते रेहड़ियां भी सन। अमृतसर मैसकेयर के लिखारी एल्फ्रेड रैपर ने इसका जिक्र किया है। मेजर मैकडोनल की थां मोर्गन नूं अमृतसर भेजा गया। DIG मेजर मैकडोनल 10 तरीक को अमृतसर आए सन, पर उन्होंने शरारती अनसरां प्रति रवैया नरम रखने के दोष लगाए गए। उन्होंने शिकायत मिस्टर ADW ने उडवायर कोल की सी। फिर ब्रिटिश फौजियों की ड्यूटी कुछ इस तरह लाई गई। अमृतसर स्टेशन से 37 हाल ब्रिज और फुट ब्रिज से 11 तरन भेजे, 22 आर्म ट्रेन लई 43, गोबिंदगढ़ के किले में 86, कंटेनमेंट में 190 इंडियन फौजियों की तैनाती इस तरह की गई। तरन में 34, धारीवाल में 26, अटारी में 40, ट्रेन स्कॉट में 80, रेल पटड़ी स्कॉट में 10, कंस्ट्रक्शन ट्रेन लई 10, रेलवे हाउस लई 40, शहर दीआं होर महत्वपूर्ण थावां ते 132, कोतवाली में 50 की गई। तो फरमान जारी किया गया कि सवेरे जनरल डायर वड्डी फौजी टुकड़ी नाल शहर के ताज़ा हालातों का जायजा लैण लई रामबाग विचों निकलेगा। काफले की अगवाई में एक बख्तरबंद गड्डी कर रही सी। जनरल डायर ने मोर्गन नूं यह कह के छड्ड दिता कि जे असीं 2 बजे तक ना मुड़े तो तू साडी देख रेख करने लई आ जावीं। जनरल डायर का काफला गलियां विचों जा रहा सी। सरकारी फरमान में लिखिया सी कि हर आम ते खास नूं इतलाह की जाती है कि शहर के किसी भी वसनीक नूं पैदल जां अपनी किराए की सवारी राहीं हेठ लिखे अफसरां की इजाजत बगैर शहर तो बाहर जाने की सख्त मनाही है। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर माइल्स इरविंग, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर रिहल, असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर बैकेट, मिस्टर कॉनर, मिस्टर सेमेर अते अजहर मुहम्मद हुसैन तिन्ने सिटी मजिस्ट्रेट अते पुलिस अफसर इंचार्ज सिटी कोतवाली। 8 बजे शाम तो मगरों कोई भी शहरी अपने घर तो बाहर पैर नहीं रखेगा। 8 बजे शाम ते मगरों शहर जां गली मुहल्ले विच नज़र आने वाले नूं गोली नाल उड़ा दिता जाएगा। शहर के अंदर जां बाहर किसी भी वेले किसी भी थां किसी भी प्रकार के जुलूस कड्ढे जाण दी मनाही है। अजिहा कोई जुलूस या 4 बंदियां तो वधेरे दा इकट्ठ कानून के खिलाफ समझा जाएगा तो जे लोड़ पई तो गोली नाल खिंडाया जाएगा। मैसकेयर एट अमृतसर में लिखा गया कि लोग हस रहे सन। हैरानी की गल यह सी कि श्री दरबार साहिब ते जलियांवाला बाग में यह काफला पहुंचिया ही नहीं। जो बाद में हंटर कमीशन ने इसका कारण पूछा तो उसने शहर की भूगोलिक जानकारी ना होने का बहाना ला दिता। विसाखी का दिहाड़ा होने कारण संगतां वड्डी गिनती में दरबार साहिब पहुंचिया हुई सन। खुफिया पुलिस के बंदे लोगों में रले हुए सन। इंस्पैक्टर जवाहर लाल खुद जलियांवाला बाग में मौजूद सी। शहर में विसाखी मौके लगन वाला पशु मेला धक्के नाल बंद करवा दिता गया। किसान दरबार साहिब के दर्शनों लई आउण लगे यह लोग शहर के हालात अते जनरल डायर की चेतावनी तो अनजान सन। जलियांवाला बाग इस समय बेकार पई 6-7 एकड़ उच्ची नीवी जमीन का टोटा सी। अंग्रेज इसनूं 3 फुटबाल ग्राउंडा जिन्नी जगह भी कहते सन। 5 भीड़े राह सन जिन्हां विचों 4 बंद रहिंदे सी। बाग विच 4.5 फुट का गेट सी, पर इस दिन जिंदा लग्या होया सी। इन्ना ही चौड़ा गेट उत्थे सी जिथे दरबार साहिब लई हंसली तो पानी लैके जाया जांदा सी। बाकी सारे पासे उच्चियां मंजिलां सन ते कई थां 2-3 मंजिले घर सन। हंसराज जलसे का इंतजाम कराउण लई रुझिया होया सी। मंच तैयार किया जा रहा सी। 19 साल का एक नौजवान जलसे में आउण वालियां दी सेवा में रुझिया होया सी। इसका नाम सरदार उधम सिंह सी। हंसराज 2 CID अफसरां नाल गल कर रहा सी, पर किसी ने इस गल नूं गंभीरता नाल नहीं लिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जदों जनरल डायर ने जलियांवाला बाग गोली चलाई तो उस दे नाल गोरखा राइफल ते सिख रैजीमेंट के सिपाही सन। गल यह है कि 54 सिख रैजीमेंट में 1903 तक सोधा होंदियां रहियां। इस रैजीमेंट का नाम सिखां दे नां ते जरूर सी, पर यह 4 कंपनियां का गठजोड़ सी।
इस विच 2 कंपनियां सिखां दीयां सन, अद्धी कंपनी डोगरियां दी सी, एक कंपनी पंजाबी मुसलमानां दी ते अद्धी कंपनी पठानां दी सी। डायर नाल जलियांवाला बाग विच जाके फायरिंग करने वाले जवान गोरखे, डोगरे ते बलोच सन। डायर ने फौज की चोण बहुत सावधानी नाल कीती सी। जदों देर रात उडवायर कोल गोलीबारी की खबर पहुंची तो उसका पहला सवाल यह सी कि फायरिंग करने वाले फौजी ब्रिटिश तो नहीं सन। एक स्थानक बाणीए ने इस गल की पुष्टि की है कि जदों रामबाग तो फोर्स निकली तो इस विच गोरखे अते बलोच सन। गोरखे इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ नेपाल तो सन, नॉर्थ वैसट फ्रंटियर के पठान भी सन। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी ने इस गल की पुष्टि की कि डवायर के नाल गोरखे ते बलोच सन। जनरल डायर ने मोरगन नूं कहा कि सुल्तानविंड गेट, लोहगढ़ गेट, हाथी गेट, लाहौरी गेट, खजाना गेट शहर के सारे प्रमुख गेटां ते फौज कब्जा कर लवे तां जो नेड़ले पिंडां दे लोग हमलावर ना हो जावन। शाम के समय ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर का काफला पूरी तरह तैयार सी। हाल बाजार हुंदा होया यह काफला अगे वध रहा सी। शहर विच अजे तक मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं सी कीता गया। काफले विच डीसी इरविंग नहीं सी, वो गोबिंदगढ़ के किले विच सुत्ता पिया सी। कतलेआम के कुछ दिनों बाद JW फ्लैकर को इरविंग ने कहा कि 13 तरीक को काफ़ी थक जाण कारण वह सौ गया सी। मशीन गन नाल लैस गड्डियां अंदर नहीं ले जाइयां जा सकदियां सन। उन्हां दी राखी लई 2 अधिकारियों को खड़ा किया गया। अंदर के माहौल बारे एल्फ्रेड रैपर लिखता है कि जलसा शुरू हो चुकिया सी। एक जहाज़ बहुत नीवा होकर उड़ रहा सी। कुछ बंदियां ने सौं खा के इस गल की गवाही भरी कि उन्हें वेख्या कि हंसराज जहाज़ वाल रुमाल हिला रहा सी। कुछ सिपाही बाग तो चले गए। हुण कुछ होर लोगों ने भी घरे जाना बेहतर समझा। उन्हां विचों एक सी लाला मोहन लाल खत्री का पुत्र। मूलचंद जदों वो जाण लग्या तां हंसराज ने रोकण की कोशिश करदिआं कहा कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सानू अपना काम करना चाहिए है। हंसराज ने फिर तो फौजियों वाल वेख के रुमाल हिलाया। लोगों ने आगे आगे का रौला पाया पर हंसराज ने कहा बैठे रहो, वो गोली नहीं चलाउणगे। जनरल डायर ने भीड़ नूं देखण सार ही गोली चलाउण दे मन बना लिया सी। डायर ने ब्रिक्स नूं पुछया किन्ने क लोग हैं। ब्रिक्स ने कहा 5000। डायर के सज्जे खब्बे खड़े फौजियों ने तैयारी कर ली। हंसराज लोगों नूं रुकण लई कहण लग्या पर आप भज गया। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिते फायर खोल दिता। इक्को ही राह सी। गोलीबारी शुरू होने तो 5 मिनट पहला 30 साला नौजवान मियाँ अब्दुल अजीज़ ने भजन की कोशिश की। फौज वालों उसनूं कुट के वापस लिया गया। फौज वध रही सी, लोगों में भाजड़ पै गई। लोगों को बचन लई धरती के लम्मे पैण लई कहा जा रहा सी। बीबियां बच्चों में सहम का माहौल सी। लोगों ने भजन की कोशिश की पर कोई राह नहीं सी। स्टेज खूह के नेड़े होने करके लोग उत्थे छाल मारन लगे। बाद विचों खूह विचों 120 लाशां बरामद होईयां। तकरीबन 5 मिनट बाद फायरिंग रोकी गई। कंधा टप्पण की कोशिश कर रहे सैकड़े लोग मारे गए। डायर सीधा अपने हैडकुआटर चला गया। बुचड़ ऑफ अमृतसर का लिखारी जनरल डायर बारे लिखता है कि उसने महसूस किया कि जिन्नी छेती हो सके उसनूं शहर छड्ड के चले जाना चाहिए है। .303 ली एनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफल नाल 1650 गोलियां चलाइयां। 10 मिनट रजवी फायरिंग की गई। डायर ने हिसाब ला के फायरिंग उदों बंद करवाई जदों उसनूं लग्या कि फौजियां कोल उन्नियां ही गोलियां बचियां हैं कि जे रामबाग वापस जाते हुए भीड़ हमला करे तो साम सकीए। एक महिला अतर कौर जदों अपने पति नूं लभदी जलियांवाला बाग पहुंची, उसके पति दे गोली लगी सी पर अखां खुलियां सन। वो उन्ना चिर अपने पति की मालिश करती रही जदों तक वो जिंदा सी। उसने एक लड़के नूं लाश का ध्यान रखने लई कहा जदों तक वो घरे जाके चादर नहीं लै आउंदी। उसने कहा कि मैं लाश लपेट के लै जानी है। कुछ लोगों का कहना है कि वो नौजवान उधम सिंह सी। सरकार ने 25 जून को मृतकों ते जख्मियों की सूची बनाने का पहला कदम चुकया। फरमान जारी करके कि परिवार को सद्दा दिता गया जख्मियों ते मुर्दियां के नाम दर्ज करवाउण। लोग डर के मारे सामने नहीं आए। सरकार शुरू में मौतों का अंकड़ा 210 दी रही। 3 सितंबर को मौतों का अंकड़ा 291 दिता गया। 10 सितंबर को इंपीरियल लैजिस्लेटिव की बहस में भारत सरकार ने यह अंकड़ा 301 दसिया। अमृतसर के सेहत अफसर ने 415 दसिया। इलाहाबाद की सेवा समिति ने 530 दसिया। बिहार के एक आगू हसन इमान ने 941 दसिया। हंटर कमीशन ने 379 दसिया, जिन्हां विच 337 आदमी ते 41 लड़के ते एक 6 महीने का बच्चा शामिल सी। हंटर कमीशन ने कहा कि जख्मियों की गिनती मरण वालियां तो 3 गुणा ज़्यादा हो सकती है। जनरल डायर ने हंटर कमीशन दस्सिया कि लोगों की भीड़ इन्नी संघनी सी कि जे लोग इक्को वार हल्ला करते साडे उपर टुट पैंदे तां फिर हथियार होण जां ना होण नाल कोई फर्क नहीं सी पैंदा। मेरी छोटी जी फौजी टुकड़ी काबू आ जानी सी, इस करके मैं इस इकट्ठ नूं इस तरह कर सकण दा मौका नहीं सी देना चाहुंदा। शहर विच शांति सी। जलियांवाला बाग विच जख्मी लोग मर रहे सन, उन्हां दी सार लैण वाला कोई नहीं सी। वो घरां विच डरे बैठे सन।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬੁਚੜ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਚਨ ਤੇ ਡੋਨਲ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾਇਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਮਿਥ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੰਬ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਗੈਰਾਲਡ ਵਾਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਚੜ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਈਗਲ ਕੋਲੈਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਇਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰੂਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਦੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਇਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਰੀਹਲ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ। ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਡਾਇਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਦੂਜੀ, ਡਾਇਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। 3 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 23 ਜੁਲਾਈ 1927 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੰਸਰਾਜ ਵਾਦਾ ਮੁਆਫ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਸਤਿਆਪਾਲ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਕਵੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 581 ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਲਫਰੈਡ ਰੈਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 1920 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਐਨ ਇਮੈਜਨਰੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਖੂਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕੇ। ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ ਹੀ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ 3 ਪੱਖ ਹਨ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੰਸਰਾਜ ਤੇ ਸਾਥੀ, ਦੂਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੀਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।